وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سؤال ومأمول وصلاة الشام ظاهرا وباطنا إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيت الكرام والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين وتابع بإحسان يوم الدين خصوصا إلى روح سيدنا الحسن البصري وإلى روح سيدنا الجنيد البغدادي وإلى روح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وإلى روح قطب الأقوام سيد محمد بن عبد الكريم المدني ثم إلى روح قطب العلوم الإمام محمد بن محمد البدني ثم إلى قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وإلى قطب الأحبار سيد الشيخ بن يزيد البستامي وإلى قطب البلاد الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجري الشيخ محمد كشف الأنوار بن حجي إسماعيل البنجري الشيخ بشار بن عبد الله البنجري الشيخ الحبيب محمد المالكي إلى خصوصا إلى روح أبي محمد المدني ثم إلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدينا وأمهاتنا قرابتنا وجيراننا وأصحابنا ولمن أحبنا ولمن أوصانا بالدعاء ولمن دعانا إلى الخير ثم إلى أرواح جميع ولادنا وأولادنا أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم من الجنة وينفعنا بأسرار إيمانهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وخصوصياتهم وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة
وأن الله يطول عمرا إلى فوق 100 سنين في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين والإخلاص وصدق اليقين، وأن الله لا يعذبنا وإياه في الدنيا وفي البرزخ والقيامة، وأن الله يرزقنا وإياهم الفتوح والمنى والرسول وصالح الجسد والروح وتوبة النصوح وتوبة النصوح على هذه النية ولكل نية صالحة إلى حضرة النبي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم، وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Kemudian wajib i'tiqad bahwa mustahil pada sekalian mungkin bahwa ia memberi bekas dengan tabiatnya. Jadi jumlah sekalian aqaidul iman berjumlah 50 aqaid, 50 keyakinan yang hendaknya di dalam hati kita. Lazim sekalian aqaid ini masuk pada makna la ilaha illallah, sebab artinya la ilaha yakni la ma'buda bihaqqin, artinya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, dan lawannya dan lazimnya ma'bud bihaqqin, bahwa ia mustaghniyun an kulli ma siwa wa muftaqirun ilaihi kullama adahu. Artinya lazim bagi Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya, bahwa ia kaya dari tiap-tiap lainnya dan berkehendak oleh tiap-tiap lainnya kepadanya. Maka itulah kelaziman kekayaan Tuhan Jalla wa Azza daripada tiap-tiap lain, dan berkehendak tiap-tiap lain kepadanya dengan 50 aqaid yang telah tersebut itu. Artinya setiap kata-kata yang kita ucapkan kalimat la ilaha illallah, hendaknya di dalam hati kita la ma'buda bihaqqin illallah. Jadi la ilaha illallah dalam hati, la ma'buda bihaqqin illallah. Itu kalau bahasa Arabnya. Kalau bahasa kita la ilaha illallah dalam hati, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, hanya Allah. Jadi muntung kita mengucap la ilaha illallah, hati kita tiada Tuhan yang disembah dengan sebenarnya, hanya Allah. Ya. Kemudian mustaghniyun an kulli ma siwa wa muftaqirun ilaihi kullama adahu.
Artinya selain daripada Allah itu artinya makhluk nih berhajat kepada Allah. Allah yang maha kaya. Jadi kalau Allah yang kaya, kita pasti fakir. Kalau Allah maha kuasa, kita adalah lemah. Kalau Allah alim, kita jahil. Itu perlu yang tiga supaya ini. Jadi bila kita, makanya kan hadis Nabi itu man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Wa man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa kenal dengan Allah, pastinya kenal dengan dirinya. Siapa kenal dengan dirinya, pastinya kenal dengan Allah. Nah, itu terus. Kalau kita mengenal diri kita, orangnya lemah, orangnya jahil, orangnya fakir. Jadi Allah yang kaya, Allah yang kuasa, Allah yang alim. Kan itu yang alim. Contohnya kita waktu lahir, awalnya bisa sampai, kadang bisa sampai, yang paling tongcok, wah, iya kah? Mana nangis dia waktu haus tuh. Nah, kenapa gerang kalau anak tuh jadi menangis? Menurut dalam hadis Nabi kitab Riyadhus Shalihin, kakak waktu imba keluar daripada rahim ibunya menangis. Inya pertama inya mencium dunia ini bau busuk. Nang kedua kenapa jadinya menangis? Karena iblis mengibit. Makanya ketika kita ingin dilahirkan anak itu sunat kita abahnya pengelah baudu, kemudian lalu mengazankan talinya kanan, kemudian mengatakan talinya kiri. Kenapa garang? Karena mengenalkan anak nih. Pertama kalimat yang dikenalkan adalah kalimat Allah. Ya kah? Itu sunnah. Sedangkan kemudian lalu qamat sebelah kiri. Nah kemudian lalu kita sunnah pulang membacakan surah Inna Anzalna. Siapa nak membacakan abahnya? Berapa kali? Ada yang menggunakan 11, ada yang menggunakan 7. Apa dalam manfaatnya? Manfaatnya kalau kita membacakan surah Inna Anzalna, anak kita itu selamat daripada perbuatan zina. Di antara perbuatan zina yaitu carpa. Tahu carpa? Tahu lah. Carpa itu pacaran. Nah pacaran. Jadi bila kita bacakan surah Inna Anzalna 11 kali, diletakkan dari ujung kepala sampai ke insya Allah anak kita itu kan bisa pacaran. Nang mana berpacaran itu berarti kan kada dibacakan yang surah Inna Anzalna. Bacakan selamatnya daripada perbuatan zina. Kenapa garang? Karena di antara perbuatan zina itu adalah dimulai dengan luar pacaran. Berpacaran dulu. Nah lalu karena mendekatkan perbuatan pacaran kenapa garang? Pergaulan bebas. Makanya ini kakan-kakan tuh bilang sekolah tuh bilang hampir kejadian pada pacaran. Cinta, pada gini cinta itu apa kira? Tahu Ustaz? Cinta cerita indah tapi tak nyata. Oh indah benar ya Allah kisahnya berlebihan. Orang yang pacaran berlebihan di dalam bijak, apa ujar lelakiannya? Ini betul yang bilang. Dunia ini adalah milik kita berdua. Udah itu kamu amal miliknya berdua. Di mana aku bagaimana? Tujuh betajun sih pada bikin tundul sih pastarabah. Gara-gara bocap dunia milik kita berdua. Kan yang berdua, ya banyak penduduknya. Jadi cerita indah tapi tak nyata. Hati-hati dengan anak-anak kita. Apalagi ini hati. Masya Allah HP itu
seperti pistol. Bila dia pada bisa menggunakan, bisa kita kena lah. Misalkan kita, jadi anak kita tuh bila di kamar selama mulai HP, diperhatikan ya kah? Ini bisa membuka, maaf, bisa dibukanya apa tuh? Di HP itu apa namanya gambarkan gambar itu gambar itu apa? Facebook apa? Nah itu apa ya? Kalau bisa Allah tapi tahu lah. Apa? Facebook lah. Iya Facebook, iya. Ini lah Facebook ya. Hati-hati benar. Bila dibukanya bisa. Maka bila terbuka itu seluruh dunia kelihatan. Ya kan? Nah apa yang dilihatnya itu? Manusia dia melihatnya. Melihat orang yang apa? Betunggangan. Ya kan? Betunggangan. Habis rusak. Makanya kita tuh rasanya pada salah hilang 5 macam yang disuruh segera. Di antaranya yaitu mengawinkan anak laki-laki binian. Binian bila sudah ada orang hendak jangan dilambatkan lagi. Kada usah anggar jujuran. Ini kada jujuran 50 juta, 100 juta, kasihan lelakiannya ya. Lelakiannya apa? Nanu bicara sekadar mengujik siapa lihatnya kah? Ini tidak 50 juta, sedangkan ini sudah cinta melekat tahi kucing rasa coklat. Sudah ada kayak itu bilangnya sudah sama pada cinta, pada usaha lagi. Kita lihat lelakiannya bila sudah tahu di agama ini apa? Tahu rukun Islam, tahu cara sembahyang. Ya kalau sudah tidak terima aja. Makanya itu Nabi jalan itu apa? Jujuran tuh walau kata hadidin ya, walau sabingkai utas besi itu biasa aja. Allah sekalipun utas besi asal ada jujuran itu biasa. Jadi menurut sudah cukup banyak laksanakan aja. Apa kuih ini rawan benar bila kanak-kanak tuh bila sudah umur 17 ke atas ya. Sudah berbahaya benar, berbahaya. Jadi bila sudah kita lihat anak bini anak orang sekolah begincu-gincu, berpupur-pupur, nah ada lain kita pasti ada yang dikejuri sekolahan tuh. Ya sekolahan tuh dipadakannya tempat mencari lelakian, ada lelakian tempat mencari di dunia. Apalagi sekarang maaf ya kah, sekolahan yang umum ya kah, maka sekolahan umum ini bilang turunan sekolahan jam 7:30, bulikan jam 2:30, pagi sembayangan sampai ke rumah pas azan asar ya kah. Tapi mudah-mudahan ya kalau guru-guru yang ada di sekolahan umum ulun sedih benar. Ulun beli ke kampung Kabitin, hulu sungai. Jadi ada bisa anak murid itu mengajar di SMP. Berkisah ujarnya kami ustadznya sekolahan tuh sekali seminggu sembahyang zuhur, sisanya kada lagi sembayangan. Kada sedih lagi tak. Sedih benar kah? Ada yakin orang sudah kayak itu sekolahan kada sembayangan. Kadang rusaknya kah? Di antara ciri-ciri kiamat akan datang yaitu banyaknya orang kada sembahyang. Apalagi hari Jumat tuh latihan wajib sembahyang Jumat ya kah? Tapi banyak nongkrong di warung atau orang di masjidan maaf minta maaf berjualan pintul ya kan,
Seharusnya apalagi orang azan namanya sidin berjualan pentol, ya kah? Itu jual belinya tuh kada sah. Karena apa? Karena nang berjualan pamannya laki-laki, orang sambayangan sidin berjualan pentol kada sah jual belinya. Kenapa? Sidin kada sambayang dulu. Banyak benar kan? Ini yang benar. Jangan datang bini suruh berjualan ini aja ya Allah. Tapi amunnya lelaki yang beretaan masuk ke masjid kada dia lagi dengan karya kan? Maka ini bilang hampir setiap masjid ya kan banyak orang yang berjualan kan. Minta maaf nih lah. Minta maaf kalau memadahkan hanya sekadar memadahkan bila pian sarik lawan Nabi Muhammad. Sarik namanya sarik Allah Ta'ala ya kan. Tentu akan dia memadahkan supaya kita selamat, dan mudahan kita diakui oleh Nabi sebagai umat. Memang menyampaikan untuk berbuat kebaikan mudah, tapi untuk mencegah kemungkaran sulit. Pasti ada yang masuk sudah kayak itu ya, kalau cuman yang kita tadi supaya kita itu aja. Nah jadi lawan kita bila sudah kayak itu lalu kita menjaga diri terutama anak kita dulu, kita jaga anak bibinya dan anak lelakian. Allah ada melihat di HP ini kemanakannya umurnya nang lelakian sekitar 10 tahun, nang bibian sekitar 10 tahun ya. 10 tahun itu kira-kira kelas berapa ya? 10 tahun. Kelas 3 sedih nggak? Kelas 4 ya? Kelas 4. Nah, kelas 4 sama pada bibinya berdua, lelakinya berdua, berjanji-janjian ke rumah si lelakian. Jadinya tulakan ke sana, kuitannya mengira belajar di sekolah di rumah. Itu sekali sesampai di sana, apa yang terjadi? Perbuatan yang kada baik. Perbuatan yang kada baik, artinya terjadi perbuatan zina. Sekalinya imbah tuh pas datang kuitannya, nggak datang kuatannya, ini sudah banyak bulik ya, nang bibi ini bulik, sampai di rumah, kenapa nang anak bibi ini anak pinalain nih, lalu dibawa ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit diperiksa oleh dokter. Sekalinya nata salaput darahnya sudah pecah. Bahkan katagihan hendak lagi. Ini sekali dia. Nah itu. Jadi oleh sebab itu kita jaga hati-hati anak kita. Kalau apalagi bila ini bisa berjalan malam ini, hati-hati benar tuh. Hati benar. Sebab bila kita biarkan hancur, maka bila sudah terjadi nangka itu apa manfaat, apa gunanya lagi? Apa gunanya? Kali dihargainya lagi ya? Kali dihargainya, ini sudah terjadi itu. Kan sedih di akhir zaman, masya Allah. Macam-macam kita lihat, macam-macam kita dengar. Tapi semuanya apa yang kita dengar, apa yang kita lihat menjadikan ya ibarat percontohan. Oh kayak ini akibatnya, oh kayak ini kesudahannya, nah ya kan. Jadi oleh sebab itu sama-sama kita menjaga anak kita supaya kita selamat. Nah jadi semuanya makhluk berhajat kepada Allah. Semuanya berhajat kepada Allah. Nah kemudian
yang tersebut itu maka terbahagilah 50 aqaid ini dengan dua bahagian. Bermula 28 aqaid lazim masuknya pada istighnaihi ta'ala an kulli ma siwah, dan 20 daripada aqaid lazim masuknya pada iftiqar kulli ma adahu ilaihi subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana lagi akan datang tersebut di belakang ini dengan 25 aqaid. Maka bersama-sama lawanannya yang tiada tertulis di sini menjadi sekalian itu 50 aqaid. Maka sekaliannya itu ada di bawah makna, ada di dalam makna la mustaghniyan an kulli ma siwa wa muftaqiran ilaihi kullu ma adahu illallah. yakni dengan wujudnya 11 sifat itu, maka Allah Ta'ala yaitu sifat yang akan tersebut di bawah ini, serta mustahil padanya lawanannya. Demikian pula dengan wujudnya, arti wujudnya itu wajibnya tanazzuhu ta'ala anil aghrad. Aghrad itu artinya benda beserta mustahil padanya lawanannya. Demikian pula dengan kebesarannya keharusannya baginya membuat segala mungkin dan mustahil wajib atas beserta pula dengan wujud bagi si mungkin. Katakan mungkin itu yaitu sekalian yang diciptakan Allah seperti makhluk dan dunia. Tiada memberi bakas dengan kuatnya dan mustahil padanya memberi bekas itu. Maka dengan ini 28 aqaid dan kenyataan yang kenyataan Tuhannya Azza wa Jalla daripada lainnya, dan demikian pula dengan wujudnya 9 sifat itu bagi Allah Ta'ala yang akan tersebut di bawah ini, serta mustahil padanya segala lawanannya, dan beserta wujud hadis sekalian. Hadis itu artinya baharu. Hadislah, kalau hadas itu adalah hadis sekalian alam, dan mustahil atau tidaknya ya, serta wujud bagi mungkin tiada memberi bakas dengan tabiatnya, dan mustahil padanya memberi bakas. Maka dengan di bawah 20 aqaid 22 aqaid ini daripada kenyataan lainnya daripada Allah Ta'ala berkehendak kepada Allah Ta'ala sebagaimana terdapat sekalian itu di bawah ini.
Saya berjujur ya lah, lebih melihatnya. Nah, jadi selain daripada Allah itu kadada yang memberi bakas. Hanya Allah yang memberi bakas. Memberi bakas, arti memberi bakas itu ada bakasnya kayak umpamanya Allah Ta'ala menciptakan dunia, ada bukti adanya dunia. Nah, dunia ini menandakan artinya ada yang menciptakan. Nah, tapi selain daripada Allah itu adalah semuanya yang hadis tarikh itu yang baru. Tidak itu terdahulu. Nah, terdahulu Allah Ta'ala tiada permulaan dan tiada berkesudahan. Ada kesudahannya dan ada permulaannya. Berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu ada sana hanya baru ada. Kemudian mustaghniyun an kulli ma siwa, kaya Allah Ta'ala daripada tiap-tiap lain. Wa muftaqirun ilaihi kullu ma'adahu, berkehendak kepada Allah oleh tiap-tiap yang lain. Jadi semuanya makhluk itu berhajat kepada Allah. Lalu kita disuruh yaitu sembahyang hajat. Bermain apakah hajat kita, ya hajat dunia dan akhirat. Nah, kemudian diantaranya lagi Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita yaitu tentang sembahyang. Nah, di dalam sembahyang ini, terutama sembahyang ini banyak kita kurang memahami dalam sembahyang. Sebelum sembahyang kita disuruh berwudu. Sebelum berwudu kita disuruh beristinja, berbarasin daripada najis. Baik najis itu najis besar atau najis hadas. Hadas besar yaitu seperti bahira, makami dan junub. Pernah terjadi orang ini imbah junub sekalinya lalu bilang ke rumah tuan guru sidin mandi kada bersih. Sekali datang ke rumah guru adalah orangnya kasap, dilihat sidin nang datang nih awaknya hirang. Jadi lalu imbah datang nih ke rumah guru, lalu hendak boleh nang lainnya keluaran bacaan, lalu dipadai sidin. Ikam nih sidin nih mandi kada beres. Kenapa jadi guru tahu? Kenapa jadi sidin tahu? Sidin kada membedakan awak ikam kira pada kesinggung nih ya kan? Aku membedakan ya sidin muncullah ikam nih mandi kada bersih. Rupanya nang datang ini kada tahu di rukun mandi. Rukun mandi di berapa? 3 ke 4. Enggak pertama, kedua, dia mendatangkan ke seluruh tubuh. Ada yang mengadakan 3, kayak ujur lah. Niatnya nawaitu sa'adah wal halimah usman lillahi ta'ala. Ada yang kayak itu niatnya ya lah, nawaitu sa'adah wal halimah usman. Itu lain, nawaitu musla irafil hadisil akbari anjami al-badani fa'uban tengahlah nggak tajin lagi dalam sungai bau ya Allah. Ini kada nawaitu sa'adah wal halimah usman lillahi ta'ala. Nawaitu sa'adah ini halimah mintuha, usman mintuha lalaki. Nawaitu sa'adah wal halimah usman lillahi ta'ala.
Ya kan? Gitu. Nah jadi udah itu ditanggisin, bujurnya, lalu dilajari sih. Nah, jadi hati-hati benar kita ya mah. Apalagi ini datang masuk bulan mau banyak orang bapakkan pemantinan. Jadi orang pengantin itu belajar itu jangan belajar ilmu dan belajar tentang kewajiban suami, kemudian kewajiban istri. Jangan sampai kita tak tahu. Ya. Kiranya sebelum kita tutup ada pertanyaan? Tidak. Nah pertanyaan? Ya. Nanti kita pakai HP ini kok misalnya ini gambar-gambar itu. Menurut video kan melihat gambar itu atau film itu maksudnya boleh aja apa kemudian. Nah, film itu. Ya, film dewasa lah itu. Iya. Melihatnya siapa? Jangan kan orang sudah makan warga. Yang sudah makan warga. Iya. Iya. Ini adalah ulun pernah ketakun lawan seorang guru tamukan Darussalam. Kayak apa? Ulun kayak itu. Ujar dari segi kalau yang melihat itu orangnya yang sudah berkeluarga, supaya hawa nafsunya melihat gambar itu supaya apa naik syahwatnya ya kah? Boleh nggak sih? Tapi orang yang sudah berkeluarga, kalau orang bujangan jangan. Jadi kalau orang sudah berkeluarga boleh. Ini aja dimudahkannya kalau supaya ya kan inputin lah. Yang kada bisa caget tuh inputin lah. Oleh takut-takut boleh nggak sih? Supaya memancing syahwatnya kan. Ya, pancingannya harus ada kayak mesin juga ya Allah. Yang mesin tuh harus dipancing supaya panas. boleh presiden boleh ya. Kalau sudah orang tua laki ini, tapi kalau bujangan jangan. Oh yang bujangan bisa karena gadak bisa kok nggak lagi. Nah kiranya ada lagi. Ada lagi lah. Ya, kira-kira itu aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya, dan mudah-mudahan kita berkat berkumpul di dalam majlis ini, mudah-mudahan kita terkumpul di dalam surga Allah. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang mana sakit, yang daring, mudah-mudahan dicepatkan sembuh. Dan mudah-mudahan orang-orang yang talilit hutang, mudah-mudahan dimudahkan untuk membayar hutang. Dan mudah-mudahan kampung kita selamat, karena mungkin arba judi, ya kah? Yang disebut arba mustamir. Arba judi ya kah? Nah itu berapa banyaknya yang bala akan diturunkan ke dunia. Jadi kita disuruh di rumah bilainya banyu, jangan lagi ada tutupi. Kemudian bila malam arba mustamir tuh, kemudian kita makan pindah tempat, jangan di situ. Nah kemudian pulang guringan mengkawa pindah daripada tempat situ. Waktu malam arba mustamir. Kemudian bila kita hendak makan baik di rumah itu baca. Nah, apa yang baca? Ya ma'u zamzama, ya ma'u zamzama, yuqri'ukas salam. Jangan bahasa kita, wahai banyu zam-zam mengucapkan salam. Lalu kita tutup, lagi di warung, tutup dah. Yang kita udah tahu ya kah? Di bilangnya banyu itu dan cangkir ada mengandung racun, pasti pecah. Ya ma'u zamzama yuqri'ukas salam. Insyaallah selamat. Kalau kita di makan hati-hati yang lah nanti. Nah, kiranya itu aja yang sampaikan, mudah-mudahan ada berkat dan manfaatnya. Amdul zikri fa'alam annahu la ilaha illallah la ilaha
إلا الله الله لا إله إلا 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 الله سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده 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 بحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 يا رحمن اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين لهم الفاتحة الحمد لله رب العالمين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الذاكرين حمد يعافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم صل وهدي وبلغ وتقبل سواء ما قرأنا من وما عملنا من أنواع الخيرات فضلك ودينك وكرمك في هذا المجلس المبارك هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة نقدم ذلك ونهدي حضرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح الصحابة والقرابة والتابعين والتابعين بإحسان الدين خصوصا إلى الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ثم إلى أرواح سيدتنا أمينة وسيدة خديجة الكبرى وسيدة عائشة الرضا وسيدتنا فاطمة الزهراء رضي الله عنهم ثم إلى أرواح سيدنا الحسن وسيدنا الحسين رضي الله عنهما ثم إلى أرواحه مشايخنا ومعلمنا وأستاذنا ووالدنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولمن أحبنا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واجعل الجنة مسواهم ومأواهم اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والنور والمهية والسرور على قبورهم اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان اللهم اجعل قبرهم روضة ولا تجعل قبرهم خبرة من خبرات النيران برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ادخلنا وإياهم جنة الفردوس اللهم ادخلنا وإياهم جنة الفردوس اللهم ادخلنا وإياهم
جنة الفردوس بغير مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما مننت بالعافية فزدنا منها. إلهنا تب علينا توبة نصوحا، إلهنا تب علينا توبة نصوحا برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم ومنكم تقبل. minta ampun, minta halal, minta ridha. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح